नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अगाउना लेक्चर में आपणे चलना प्रकारों एना विषे अभ्यास कर्यो हतो। आ लेक्चर में आपणे माहिती अवर्गीकृत स्वरूप में एकठी करेली होय तेनुं वर्गीकरणनुं महत्व अने वर्गीकरणना प्रकारों एना विषे आपणे अभ्यास करीशुं। तो सौथी पहलू तो समष्टि तपास के निदर्श तपास द्वारा मेळववामां आवेली माहिती ने फरीथी याद करीशुं। आपणे समष्टि तपास के निदर्श तपास द्वारा मेळववामां आवेली माहिती ने मूळ माहिती के अवर्गीकृत माहिती कहेवामां आवे छे। प्रथम वखत ज प्राप्त करेली जे माहिती होय ए अव्यवस्थित स्वरूपमां होय। खेतरमांथी आपणे अनाज घरे लावीशुं तो खेतरमां अनाज भेगुं करी अने घरे लाव्या बाद एनुं आपणे वर्गीकरण करीए छीए। साफ सफाई करी बरोबर अलग अलग प्रकारे एनी प्रक्रिया करवामां आवे छे। तो अहींया पण आपणे माहितीनुं आ प्रमाणे वर्गीकरण करवुं पड़शे, कारण के समष्टि तपास अने निदर्श तपासमां सौ प्रथम वखत प्राप्त करेली आ माहिती अव्यवस्थित स्वरूपमां होय, अप्रगट स्वरूपमां होय छे। तो एने वर्गीकरण करवाथी व्यवस्थित स्वरूप में आपणे एने गोठवी शकीए छीए। तो वर्गीकरणनी व्याख्या पहला तो जोईशुं आपणे। अवर्गीकृत माहिती ने अवर्गीकृत माहिती एटले ख्याल आवी गयो हशे आपणने के समष्टि तपास के निदर्श तपास वखते सौ प्रथम वखत मूलभूत रीते प्रथम वखत ज प्राप्त करेली माहिती जे होय एने अवर्गीकृत माहिती कहे छे। આવી अवर्गीकृत माहिती ने चल के गुणधर्म अनुसार આપણે ચલની વ્યાખ્યા અને ગુણધર્મની વ્યાખ્યા અગાઉ જોઈ ગયા અગાઉના લેક્ચરમાં। તો અવર્ગીકૃત માહિતીને ચલ કે ગુણધર્મ અનુસાર જુદા જુદા સમૂહો કે વર્ગોમાં વિભાજિત કરી પ્રત્યેક સમૂહ કે વર્ગમાં આવતા અવલોકનોની સંખ્યા નોંધવાની ક્રિયાને વર્ગીકરણ કહે છે। तो अहींया चल गुणधर्म अनुसार विभाग पाड़वा, जुदा जुदा समूहों में विभाजित करवू एटले के चल प्रमाणे गुणधर्म प्रमाणे प्रत्येक समूह के वर्ग में आवता अवलोकनोनी एनी संख्या नोंधवी के दो में केटली संख्या थई तो ए नोंधवानी जे क्रिया हती एने आपणे वर्गीकरण कहेवाय। तो अहींया वर्गीकरणनी व्याख्या एक मार्क में पूछी शकाय के वर्गीकरण कोने कहेवाय। तो अवर्गीकृत माहिती ने चल के गुणधर्म अनुसार जुदा जुदा समूहों के वर्गों में विभाजित कर प्रत्येक समूह के वर्ग में आवता अवलोकनों संख्या नोंधवानी जे क्रिया है एने शुं कहेवाय वर्गीकरण। करेली माहिती होय एने आपणे वर्गीकृत माहिती कहेवामां आवे छे। એટલે કે વર્ગીકરણ દ્વારા વિભાજિત કરવામાં આવેલી જે માહિતી એને વર્ગીકૃત માહિતી કહેવાય। હવે વર્ગીકરણનું મહત્વ, ઉપયોગિતા, એની જરૂરિયાત જણાવો। વર્ગીકરણ શા માટે કરવામાં આવે છે? વર્ગીકરણનું મહત્વ જણાવો। વર્ગીકરણની ઉપયોગિતા સમજાવો। તો વર્ગીકરણ કરવું શા માટે જરૂરી છે? तो आवो प्रश्न कोईपण रीते पूछाय तो वर्गीकरण करवाथी आपने कया कया फायदा थाय छे एनो आपणे अभ्यास करीशुं। तो एमां नंबर 1 वर्गीकरण द्वारा विशाळ अने अव्यवस्थित माहिती ने संक्षिप्त में व्यवस्थित अने आकर्षक रीते रजू करी शकाय छे। आपणे घरनी अंदर रसोड़ा में जोईए तो मम्मी केवुं सरस मजानी गोठवणी करी होय छे, काचनी बरણીઓ, मरी मसाला आ बधी ज वस्तुओ बरोबर। ए रीते कपड़ानी अलमारी जोईए, आपणा पुस्तको गोठववानुं जे कबाट होय तो एनी अंदर पण तमे केवी व्यवस्थित गोठवणी करो छो के ज्यारे गमे त्यारे वस्तु जोईए तो आपणने मळी जाय। एटले पहेलो मुद्दो वर्गीकरण द्वारा विशाळ अने अव्यवस्थित माहितीने संक्षिप्तमां व्यवस्थित अने आकर्षक रीते रजू करी शकाय छे। बीजो मुद्दो वर्गीकरण करवाथी माहिती तार्किक क्रम में गोठवाय छे अने तेथी वधु स्पष्ट बने छे।
1 બાય 1 રીતે આપણે ગોઠવી શકીએ, બરાબર. તો વર્ગીકરણ કરવાથી માહિતીનો તાર્કિક ક્રમ આપણે જાળવી શકીએ, તાર્કિક ક્રમમાં ગોઠવણી કરી શકાય અને તેથી માહિતી વધુ સ્પષ્ટ બને છે. વર્ગીકરણમાં માહિતીને સમાન ગુણધર્મો અનુસાર સમૂહોમાં વહેંચવામાં આવે છે. પુસ્તકોનું આપણું કબાટ હોય તો એની અંદર પાઠ્યપુસ્તક અલગ મૂકીશું, એના એસાઇનમેન્ટ હોય તો એ અલગ મૂકીશું, દરેક વિષયના ચોપડા બનાવ્યા હોય તો એ અલગ મૂકીશું. તો વર્ગીકરણમાં માહિતીને સમાન ગુણધર્મો અનુસાર સમૂહોમાં વહેંચવામાં આવે છે, જેથી માહિતીની સરખામણી કરવાનું કાર્ય સરળ બને છે. દાખલા તરીકે ધોરણ 11 કોમર્સના 2 ક્લાસ હોય, એ અને બી. તો એમાં વિદ્યાર્થીઓએ એકાઉન્ટમાં મેળવેલા ગુણ, બીમાં વિદ્યાર્થીઓએ મેળવેલા ગુણ, એની જે માહિતી હોય તો અલગ અલગ આપણે એની ફાઇલ તૈયાર કરીએ તો એના ઉપરથી જે વિદ્યાર્થીઓએ ગુણ પ્રાપ્ત કર્યા તેની સરખામણી કરવાનું કાર્ય સરળ બને છે. તો સમાન ગુણધર્મો અનુસાર સમૂહોમાં વહેંચી અને માહિતીની સરખામણી કરવાનું કાર્ય સરળ બને છે. ત્યારબાદ ચોથો મુદ્દો જોઈએ, વર્ગીકરણનું મહત્ત્વ અથવા જરૂરિયાત. તો પૃથ્થકરણની પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર કરે છે. આપણે જે માહિતી એકત્ર કરી હોય એની વ્યવસ્થિત જો ગોઠવણી કરી હોય તો એનું પૃથ્થકરણ કરવું હોય તો એની પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર થાય છે. તેથી એમાંથી તારણો મેળવવાનું કાર્ય સરળ અને ઝડપી બને છે. તો ચોથો મુદ્દો, પૃથ્થકરણની પૂર્વ ભૂમિકા તૈયાર થાય અને તારણો મેળવવાનું કાર્ય સરળ અને ઝડપી બને છે. ત્યારબાદ માહિતીમાંથી બિનજરૂરી વિગતો દૂર કરી ફક્ત જરૂરી માહિતી સમજવાનું કે સમજાવવાનું કાર્ય સરળ બને છે. એટલે કે બિનજરૂરી માહિતી દૂર કરી શકાય છે. આપણે સમષ્ટિ તપાસ કે નિદર્શ તપાસમાં પ્રથમ વખત અવર્ગીકૃત સ્વરૂપમાં માહિતી એકત્ર કરી હોય તો એ માહિતીમાં જેટલી જરૂરી માહિતી હશે એ રાખવાની, બાકી બિનજરૂરી માહિતી આપણે દૂર કરી શકીશું અને ફક્ત જરૂરી માહિતી સમજવાનું કે સમજાવવાનું કાર્ય સરળ બને છે. વર્ગીકરણથી માહિતી દ્વારા મળતા જે આવૃત્તિ વિતરણ પરથી માહિતીના અવલોકનોમાં ચલનનો વ્યાપ અને દિશાનો ખ્યાલ મેળવી શકાય છે. વર્ગીકરણ દ્વારા મળતા આવૃત્તિ વિતરણ પરથી, અહીંયા આવૃત્તિ વિતરણ એટલે ધન વિષમતા, ઋણ વિષમતા, માહિતીના અવલોકનો કેટલે સુધી વિસ્તરેલા છે. એટલે આપણે અગાઉના આપણે જે પ્રકરણો 5, 6 અને ભણીશું એમાં પ્રસાર અને વિષમતાનું પ્રકરણ આવશે, એમાં તમને આ વિગતે માહિતી આપણે આપીશું. તો અત્યારે આ મુદ્દો આપણે સમજીશું કે માહિતીના અવલોકનોમાં ચલનનો વ્યાપ જે છે અને દિશાનો ખ્યાલ મેળવી શકાય છે. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ મુદ્દો છે આપણો, વર્ગીકરણથી માહિતીમાં રહેલી અપ્રગટ લાક્ષણિકતાઓ. માહિતીમાં કોઈ અપ્રગટ લાક્ષણિકતાઓ હોય જેવી કે અનિયમિતતા, અસંગતતા હોય કે વિષમતા, કોઈ બિનજરૂરી માહિતી હોય કે જે આપણે જે હેતુ માટે માહિતી એકત્ર કરી હોય એને સંગત ન હોય, બરાબર, વિષમ હોય, તો એ અંગેનો ખ્યાલ વધુ સ્પષ્ટ બને છે. તો વર્ગીકરણથી માહિતીમાં રહેલી અપ્રગટ લાક્ષણિકતાઓ જેવી કે અનિયમિતતા, અસંગતતા કે વિષમતા અંગેનો ખ્યાલ વધુ સ્પષ્ટ બને છે. ત્યારબાદ આઠમું આપણે મહત્ત્વનો મુદ્દો જોઈશું, વર્ગીકરણથી માહિતી અંગેની હકીકતોનો સરળતાથી ખ્યાલ મેળવી શકાય છે. માહિતી અંગેની જે હકીકત હોય એનો ખ્યાલ આવી શકશે. તેમજ તારણો તારવવાના કાર્યમાં સમય, શક્તિ અને નાણાંની બચત થાય છે. વર્ગીકરણ કરવાથી સમય, શક્તિ અને નાણાંની બચત થાય છે. માહિતી હોય અથવા તો વર્ગીકરણ કરવાથી સરેરાશ એટલે કે મધ્યક, પ્રસાર, વિષમતા વગેરેના માપો સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આપણે વર્ગીકૃત માહિતી ચલ એક્સ અને આવૃત્તિ એફ આપેલી હોય તો એના ઉપરથી મધ્યક, બરાબર, પ્રસારના વિવિધ માપો, વિષમતાના માપો, તો વગેરે માપો આપણે સરળતાથી મેળવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ છેલ્લો મુદ્દો આપણે જોઈશું વર્ગીકરણનો મહત્ત્વનો. તો વર્ગીકરણથી
અભ્યાસ ક્ષેત્રના જુદા જુદા લક્ષણો અંગે સરળતાથી માહિતી મેળવી શકાય છે। તો વર્ગીકરણથી અભ્યાસ આપણે જે ક્ષેત્ર નક્કી કર્યું હોય એના જુદા જુદા લક્ષણો અંગે સરળતાથી માહિતી મેળવી શકાય છે। તો વિદ્યાર્થીઓ મિત્રો, અહીંયા આપણને વર્ગીકરણની જરૂરિયાત અથવા મહત્વ આ 3 માર્કમાં પ્રશ્ન પૂછાય, બરોબર। તો અહીંયા મિનિમમ 6 મુદ્દા તમારે તૈયાર કરવા પડે। 6 મુદ્દા આપણે લખીએ એટલે 3 માર્ક આપણને મળી જાય। તો આ પ્રશ્ન આપણા માટે ખૂબ જ અગત્યનો છે। હવે નેક્સ્ટ મુદ્દો આપણે જોઈશું, વર્ગીકરણ પ્રકારો। એમાં મુખ્યત્વે 2 પ્રકારોની વાત કરીશું। વર્ગીકરણના મુખ્યત્વે 2 પ્રકારો છે, સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ, ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ। તો સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ એમાં અસતત આવૃત્તિ વિતરણ અને નંબર 2 આવશે સતત આવૃત્તિ વિતરણ। તો અસતત ચલના વિવિધ શક્ય મૂલ્યોને આધારે, ફરીથી યાદ કરીશું આપણે, સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ એના 2 પ્રકારો, અસતત આવૃત્તિ વિતરણ અને સતત આવૃત્તિ વિતરણ। તો અસતત આવૃત્તિ વિતરણ અસતત ચલના વિવિધ શક્ય મૂલ્યોને આધારે આવૃત્તિઓ દર્શાવતી ગોઠવણીને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે। દાખલા તરીકે 100 કુટુંબોની તપાસ કરીએ અને એમાં કુટુંબ દીઠ બાળકોની સંખ્યા દર્શાવતું આવૃત્તિ વિતરણ એ અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહેવાય। 100 આપણે ઘરની તપાસ કરીએ, એમાં ઘર દીઠ ઓરડાઓની સંખ્યા દર્શાવતું આવૃત્તિ વિતરણ એ અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહી શકાય। તો અસતત ચલના વિવિધ શક્ય મૂલ્યોને અનુરૂપ આવૃત્તિઓ દર્શાવતી જે ગોઠવણ હોય એને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે। ત્યારબાદ સતત આવૃત્તિ વિતરણ। તો જ્યારે આપેલ વર્ગીકૃત માહિતીનો, એમાં સંખ્યાત્મક, આપેલ વર્ગીકૃત સંખ્યાત્મક માહિતીનો વિસ્તાર ખૂબ જ વિશાળ હોય, ખૂબ મોટો હોય, તેને નિયત સંખ્યાના વર્ગોમાં વિભાજિત કરી પ્રત્યેક વર્ગને અનુરૂપ આવૃત્તિઓ દર્શાવતી ગોઠવણીને સતત આવૃત્તિ વિતરણ કહે છે। દાખલા તરીકે ધોરણ 11ના 50 વિદ્યાર્થીઓએ આંકડાશાસ્ત્ર વિષયની 100 ગુણની પરીક્ષામાં મેળવેલ ગુણનું આવૃત્તિ વિતરણ એ સતત આવૃત્તિ વિતરણ કહી શકાય। તો અહીંયા સંખ્યાત્મક માહિતીના વર્ગીકરણના 2 પ્રકારો, અસતત આવૃત્તિ વિતરણ અને સતત આવૃત્તિ વિતરણ। ત્યારબાદ નંબર જોઈએ તો ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ, એના પણ અર્થ જોઈએ તો ગુણાત્મક માહિતીના અવલોકનોને વર્ગીકરણ માટેના નિર્ધારિત ધોરણો અનુસાર હાર અને સ્તંભમાં ગોઠવવાની પદ્ધતિને ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહેવામાં આવે છે। આના માટે આપણે આ જ પ્રકરણમાં કોષ્ટક રચનાનો અભ્યાસ કરીશું કે ગુણાત્મક માહિતી એનું કોષ્ટક રચના દ્વારા આપણે નિરૂપણ કરીશું। તો ગુણાત્મક માહિતીના અવલોકનોને વર્ગીકરણ માટેના નિર્ધારિત ધોરણો અનુસાર હાર અને સ્તંભમાં ગોઠવવાની જે પદ્ધતિ છે એને ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ કહે છે, બરોબર। તેને સામાન્ય રીતે કોષ્ટક રચના તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ એના 2 પ્રકારો છે, એક સાદું વર્ગીકરણ અને બહુવિધ વર્ગીકરણ। તો સાદું વર્ગીકરણ કોને કહેવાય? તો એક જ ગુણધર્મને ધ્યાનમાં રાખી અને જે વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું હોય, ફક્ત એક જ ગુણધર્મ હોય, બરોબર। તો એ ગુણધર્મ, એક જ ગુણધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવેલા વર્ગીકરણને સાદું વર્ગીકરણ કહે છે। દાખલા તરીકે કોઈ એક શાળાના કર્મચારીઓને તેમના હોદ્દા અનુસાર પ્રિન્સિપાલ, શિક્ષકો, કારકુન અને પટાવાળા વગેરેમાં વિભાજિત કરી શકાય। તો કર્મચારીઓ, એક શાળાના કર્મચારીઓ, એક કંપનીના કર્મચારીઓ, મેનેજર, સુપરવાઇઝર,
કારીગરો, એ રીતે આપણે વર્ગીકરણ કરી શકીએ, બરાબર. તો ફક્ત કર્મચારી એક જ ગુણધર્મ હતો કે કર્મચારી, કામ કરતા, કોઈ પણ ધંધાકીય એકમમાં કામ કરતા કર્મચારી. પછી એનું વર્ગીકરણ, તો એમાં જુદા જુદા પાર્ટ પાડે, તો સાદું વર્ગીકરણ એક જ ગુણધર્મને આધારે કરવામાં આવેલું છે. ત્યારબાદ બીજો પ્રકાર બહુવિધ વર્ગીકરણ. ગુણાત્મક માહિતીના વર્ગીકરણનો બીજો પ્રકાર બહુવિધ વર્ગીકરણ. તો એક કરતાં વધુ ગુણધર્મને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવતા વર્ગીકરણને કયું કહેવાય? બહુવિધ વર્ગીકરણ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે એક શાળાના કર્મચારીઓની વાત કરીએ તો એમનો હોદ્દો, ત્યારબાદ જાતિ, વૈવાહિક દરજ્જો, એમ 3 ગુણધર્મોને આધારે જ્યારે વર્ગીકરણ કરવામાં આવે તો આ બહુવિધ વર્ગીકરણ થયું કહેવાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે માહિતીનું વર્ગીકરણનું મહત્ત્વ એટલે કે જરૂરિયાત, ત્યારબાદ વર્ગીકરણના પ્રકારો, સંખ્યાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ, અસતત આવૃત્તિ વિતરણ અને સતત આવૃત્તિ વિતરણ, ત્યારબાદ ગુણાત્મક માહિતીનું વર્ગીકરણ, એમાં સાદું વર્ગીકરણ અને બહુવિધ વર્ગીકરણ, એનો અભ્યાસ આપ આપના ચોપડામાં આ વિગતવાર નોંધી લેશો અને તૈયારી કરશો. અસ્તુ.